ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, കഴിഞ്ഞ 4 തവണയായി സെറ്റ് എക്സാമിന് വന്നിട്ടുള്ള ICT റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1. വാട്ട് ഡസ് ദി അബ്രിവിയേഷൻ HTTP represent in web technology? Answer: Hypertext Transfer Protocol. HTTP is the communication protocol used to transfer information between a web browser and a web server over the internet. Web browser എന്ന് പറയുന്നത് is a software application and it is used to access and view websites on the internet. For example, Google Chrome, Mozilla Firefox ഒക്കെയാണ് വെബ് ബ്രൗസർ എന്ന് പറയുന്നത്. Web server is a system. It includes both the software and hardware, and it stores, processes and delivers web pages. Second question. Dash is the delivery of computing services over the internet, which includes tools and applications like data, storage, servers, database, networking and software. Answer വരുന്നത് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആണ്. ഈ സ്റ്റോറേജുമായിട്ടൊക്കെ റിലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിലാണ് വരുന്നത്. ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻവയോൺമെന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനെയാണ് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. Very powerful computers that are used for complex calculations are known as supercomputing. Then the key combination to move the content of a range of cells from one location to another in a spreadsheet are answer control X and control V. ഇവിടെ മൂവിന് പകരം കോപ്പി എന്നാണെങ്കിൽ കൺട്രോൾ C ആണ് വരുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കണം, മൂവ് ആണോ കോപ്പി ആണോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. The next, the purpose of domain name system is to resolve IP addresses to the website. അഞ്ചാമത്തെ question, which of the following is a repository of educational content for the students from class 1 to 12 provided by KITE, Kerala Infrastructure and Technology for Education? Answer: Samagra. Then sixth question, expansion of smart governance is? Answer: simple, moral, accountable, responsive, transparent. A computer network which is used within a building is called. ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനുള്ളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിന് പറയുന്ന പേര് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആൻസർ: ലാൻ. ഇത് ജൂലൈ 2025 വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. 7ാമത്തത് മുതൽ വരുന്നത്. വാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കവേഴ്സ് ലാർജ് ഏരിയ. മാൻ മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കവേഴ്സ് എ സിറ്റി. 8ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഐഡന്റിഫൈ ദി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് which are most appropriate with ransomware. 1. It can attack through phishing email. Its attack can lead to financial loss. It prevents access to files. It causes data theft. It is a sophisticated form of malware. Answer: all of the above ആണ്. എല്ലാം അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ്, റാൻസംവെയറുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. The next question, identify the statement which are most appropriate with Sahitam portal. It provides academic digital content to students. And it provides academic and teacher training to teachers. It's a monitoring portal. It generates profile of each student. It continuously observes students' academic journey. Answer: option C ആണ്. 3, 4, 5 ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ മോണിറ്ററിംഗ് പോർട്ടൽ ആണ്. ഇറ്റ് ജനറേറ്റ് പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് ഈച്ച് സ്റ്റുഡൻറ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഒബ്സർവ് സ്റ്റുഡൻസ് അക്കാദമിക് ജേർണി. The next question, match the following ആണ്. E-governance, green computing, cloud storage, interactive education tool, Kahoot, Box, blockchain, cloud computing കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഇന്ററാക്റ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് Kahoot ആണ്. ഓപ്ഷൻസ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. എൻ്റെ ഈ ഇന്ററാക്റ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടൂൾ എന്താണ്? Kahoot ആണ്. അപ്പം Kahoot വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബിയും സിയും ആണുള്ളത്.
പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഈ ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബോക്സ് ആണ്. ഈ ഒരു ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജിന് യൂസ് ചെയ്ത ഒന്നാണെന്ത്? ബോക്സ്. സോ സീന്റെ ആൻസർ 2 അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ബി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ദെൻ ഗ്രീൻ ഗവേണൻസ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ആണ്. ദെൻ ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം. കഹോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് ടൂൾ ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കണ്ടക്ട് ക്വിസ്, പോൾസ്, ഗെയിംസ്, ക്ലാസ് റൂമിലൊക്കെ ഗെയിംസും ക്വിസൊക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് ടൂൾ ആണ് കഹോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ പ്രൊവൈഡ് സെക്യൂർ, ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആൻഡ് ടാമ്പർ പ്രൂഫ് സിസ്റ്റം ആണ്. ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലർ ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ്, where you can store, share and collaborate on files securely. Then the default file extension of an Excel 2016 worksheet is XLSX ആണ്. .xlsx ആണ് 2016 എക്സൽ വർക്ക്ഷീറ്റിന്റെ ഫയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ DOCX എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൻ്റെതാണ്. .pptx എന്ന് പറയുന്ന പവർ പോയിന്റേതാണ്. Then 12ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഐഡന്റിഫൈ ദ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അബൌട്ട് ChatGPT. ChatGPTയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. 1, 3 and 4 ആണ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ChatGPT was fine-tuned using a technique called reinforcement learning from human feedback. First option correct ആണ്. Then third option, ChatGPT is created by OpenAI and ChatGPT support multiple languages such as English, Hindi and Spanish. പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ, ChatGPT find answer by doing a live internet search every time someone types a question എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ്. Then 13ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇത് ജാനുവരി 2024 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. എ കംപ്ലീറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് വിത്തിൻ എ ബിൽഡിംഗ് ഈസ് നോൺ ആസ് LAN. The name of a web page address is URL. URL എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ ആണ്. Then 15th question, on demand availability of computer system resources, especially data storage and computing power without direct active management by the user is answer cloud computing ആണ്. Expansion of Swayam, study web of active learning for young aspiring minds. Match the following ആണ്. ChatGPTയുമായിട്ട് കണക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ എടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ബാർഡ്, എർണിക് ആൻഡ് ചാറ്റ്സോണിക്. ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ആൻഡ് ആൻസർ 3 OpenAI ആണ്. ChatGPT. ബിൻ്റെത് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ 4 ആണ്, ഗൂഗിൾ. സിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ആൻഡ് ഡി സെക്കൻഡ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. Digital audio content distributed over the internet is known as podcast. Then match the following question ആണ്. ജൂലൈ 2024 വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. LMS ആൻസർ വരുന്നത് മൂഡിലാണ്. റൂസ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇവാലുവേഷൻ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിലാണ്. കൗൺസിലിംഗ് എക്ലറ്റിക് ആണ്. Then 20ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, reducing the environmental impact of technology is known as green computing. Expansion of NPTEL. NPTELന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. നാഷണൽ പ്രോഗ്രാം ഓൺ ടെക്നോളജി എൻഹാൻസ്ഡ് ലേണിംഗ്. 22ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, എ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് that unifies digital, online, on-air education to enable multi-mode access to education is PM eVidya. Again, match the following question ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. 2024 ഇന്ററാക്റ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ്, കണ്ടന്റ് പോർട്ടൽ, FOSS, നെറ്റ്സ്കേപ്പ്, ലിനക്സ്, ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ്, ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം. ഇത്രയാണ് ലിസ്റ്റ് 2 കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആൻസർ വരുന്നത്
ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ഇന്ററാക്റ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ആണ്. ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ കണ്ടന്റ് പോർട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ്സ്കേപ്പ് ആണ്. ഫോഴ്സ് ലിനക്സ് ആണ്. 24ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് ജ്യൂസ് ജാക്കിംഗ്? ജ്യൂസ് ജാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആൻസർ, the type of cyber attack where hackers ring publicly accessible USB power charging stations like those found at airport, railway station, mall, etc. with malware or hardware modification to illegally access data on connected mobile devices. അതായത് ജ്യൂസ് ജാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈബർ അറ്റാക്ക് ആണ്. അവിടെ നമ്മൾ പബ്ലിക് യൂസ് ചെയ്ത ചാർജിങ് പോർട്ടലുകളുണ്ട്. അവിടെ ഫോൺ ഡാറ്റ നമ്മൾ എന്താണ് ചോർത്തിയെടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മാൽവെയർസ് ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ഒക്കെ ചെയ്യും ഫോണിലൊക്കെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെ ഒരു സൈബർ അറ്റാക്കിനെയാണ് ജ്യൂസ് ജാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമെയിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കാം ആണ്. ഇമെയിലിൽ നമുക്ക് ഫേക്ക് ഇമെയിൽ വരികയാണ് ബാങ്കിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള, അതാണ് ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്മിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് SMS ആയിട്ടോ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ മെസ്സേജ് വന്നിട്ട് നമുക്കതാണ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഡാറ്റ മുഴുവനും യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വരിക. അതായത് SMS വരികയാണ്, നിങ്ങൾ OTP ഇന്നതാണ്, വെരിഫൈ ഹിയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറയും. അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്താണ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നതാണ്. അതിനെയാണ് സ്മിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സ്മിഷിംഗ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്, SMS-മായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമെയിലുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ഹനുമാൻ? എന്താണ് ഹനുമാൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആൻസർ, മൾട്ടി മോഡൽ AI ടൂൾ ആണ്. It is capable for generating text, speech, videos, and more across various domains such as healthcare, governance, financial service, and education. Then CAPTCHA is used to encrypt password, distinguish human users from bots, increase RAM speed, test internet connection. CAPTCHA നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനാണ്, distinguish human users from bots. Then URL stands for, എന്താണ് URL എന്ന് പറയുന്നത്? ആൻസർ, യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്ററിനെയാണ് URL എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് റെഫേഴ്സ് ടു, എന്താണ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഇന്റർനെറ്റ് ബേസ്ഡ് സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.